नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 108तम अध्याय को आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। वर्तमान जो विश्वकप फुटबॉल विश्वकप चली सही अवसर रे विगत 2 अध्याय रे आमे फुटबॉल बाबद रे किछि आलोचना करिथिले। आज ए अध्याय मध्य सही फुटबॉल बाबद रे किछि कथावार्ता हवा। 1930 मसीहारू विश्वकप फुटबॉल हेबा आरंभ परठारू केते गुडे दुखद घटना विश्वकप फुटबॉल सहित जड़ित होई रहिछि। सेथिरू दुईटी घटना बाबद रे आज आमे दृष्टिपात करिबा। 1994 मसीहारे अमेरिका रे जितेबेले विश्वकप खेला जाउथला सेही समय गोटे मैच रे अमेरिका एवं कोलंबिया मध्य एक मैच चलुला। सही मैच रे कोलंबिया जड़े रक्षण भाग खेलाड़ी आंद्रे एस्कोबार से कोलंबिया जड़े रक्षण भाग खेलाड़ी कह जाए से जड़े अत्यंत भद्र चरित्र व्यक्ति ताको फुटबॉल जड़े जेंटलमैन खेलाड़ी भाव में गणा जाउथला। सेतेबेले बयस तांकर मात्र 27 वर्ष थिला। कोलंबियार रक्षण भागर खेलाड़ी से खेलु खेलु भूल बसतः तांको गोड़े बॉल बाजी निज गोल पोस्ट भीतर को बॉल पशि जाइतिला, जहाकू ओन गोल बा सेम साइड गोल कहा जाए। एही परि एक गोल हवारु एथरे पराजय वरण करथिला कोलंबिया एवं तार फलाफल स्वरूप से विश्वकप मैच रु तांको विदाय नबाकू पड़िथिला कोलंबिया को। एथिरे कोलंबियार लोक माने बहुत क्षुब्ध होइथिले। मात्र कथाटी हला जे खेलर किछि दिन परे आंद्रे एस्कोबार को हत्या करा जाइथिला। कहा जाए जे एई जो खेल रे तांकर ओन गोल जोगु पराजय वर्ण कले कोलंबिया दल, सेथि पई हुए तो तांको हत्या करा जाई पारे। यह एक विश्वकप फुटबॉल रो दुखद घटना भाव में चर्चा हो आसी। आउ गोटे घटना को आम वर्णना करवा। से 1994 मसीह अमेरिका रे खेल होता है। से समय अमेरिका रे प्रचंड उत्ताप पड़ी था। जो सब सहर मानक खेल होता है तार तापमात्रा प्राय 44 डिग्री पर्यंत था एवं ए तापमात्रा को सह्य करवा खेलाड़ी मानक पाखरे सहज न था। गोटाए मैच रे मेक्सिको और आयरलैंड मैच रे खेलाड़ी माने डिहाइड्रेशन जोगु बा जलहीनता जोगु बारंबार पड़ियारू बाहर को आसु थांती। खेलवा तांको पखरे सहज हो न थाए। समस्तंकर मसल स्क्रैप करू थाए। मोटामोटी डिहाइड्रेशन जनित असुविधार समस्ते सम्मुखीन होई तांकर नेचुरल खेल 100% खेल देई पारि न थांती। एवं एभरी अवस्था होता जे मैच रे 100 जन लोक जलहीनता डिहाइड्रेशन जोगु अस्वस्थ हो पड़ते एवं तांको चिकित्सा पाई डाक्तरखाना को नबाकू पड़ता। ये किछि दुखद घटना जोटा फुटबॉल संगे जड़ित होइछि। एमती अनेक घटना मध्य अछि। आज आम दुईटी उपरे आलोचना करी प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को जीवा। अन्य दुईटी अध्याय परी आज मध्य 10टी प्रश्न मु आपण मान सम्मुखें थोइबी। 2 थर से प्रश्न को मु कहिबी, 2 थर तापरे 2 थर उत्तर मध्य कहिबी। आज ये अध्याय मोर प्रथम प्रश्न हला जो आंतर्जातिक फुटबॉल मैच होउची तार जो पड़िया अच्छी जो फील्ड बा पड़ियार खेल होउची से खेलर दैर्घ्य केते प्रस्थ केते। जो फिफा अधीन रे जो मैच खेला जाउची फुटबॉल मैच खेला जाउची से पड़िया मानकर दैर्घ्य केते प्रस्थ केते। उत्तर चिंता करंतु। यार उत्तर रे होउची जे फिफार एकदम निर्दिष्ट भावरे कोनोसी पड़ियार माप नाही। से फिफा कहवा अनुसार तांकर निर्देश अनुसार 110 मीटर लंब एवं 64 रु 75 मीटर प्रस्थ। 110 मीटर लंब 64 रु 75 मीटर प्रस्थ
ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲମ୍ବ ରହୁଛି 105 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ରହୁଛି 68 ମିଟର। ଲମ୍ବ ରହୁଛି 105 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ରହୁଛି 68 ମିଟର। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ମାପର ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଯାଉଛି ତାର ବର୍ଗଫଳ ହେଉଛି 7040 ସ୍କୋୟାର ମିଟର, ବର୍ଗ ମିଟର, 7040 ସ୍କୋୟାର ମିଟର। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପେନାଲ୍ଟି କିକ୍ ମରାଯାଉଛି ସେ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ଠାରୁ, ଗୋଲ ରେଖା ଠାରୁ, ଗୋଲ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରୁ ପେନାଲ୍ଟି କିକ୍ ମରାଯାଉଛି? ଗୋଲ ଲାଇନ୍ର କେତେ ଦୂରରୁ ପେନାଲ୍ଟି କିକ୍ ମରାଯାଉଛି? ଉତ୍ତର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 11 ମିଟର। 11 ମିଟର ଦୂରରୁ ପେନାଲ୍ଟି ସଟ୍ ମରାଯାଏ। ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଯାଉଛି ଫିଫା ଅଧୀନରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ, ସେ ଫୁଟବଲର ସାଇଜ୍ କେତେ ବା ଆକାର କେତେ ଏବଂ ତାର ଓଜନ କେତେ? ତାର ଫୁଟବଲର ଆକାର କେତେ ଏବଂ ତାର ଓଜନ କେତେ? এই যে ফুটবল ଖେଳାଯାଉଛି ତାର ଆମେ ଜାଣୁ ଫୁଟବଲ 1, 2, 3, 4, 5 ନମ୍ବର ଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଫିଫା ଅଧୀନରେ ହେଉଛି ସେଥିରେ 5 ନମ୍ବର ଫୁଟବଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଓଜନ ହେଉଛି 410ରୁ 450 ଗ୍ରାମ। 410ରୁ 450 ଗ୍ରାମ। এইটা ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ এই ଓଜନଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଆଯାଏ। 410ରୁ 450 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତାର ଓଜନ ଏବଂ ତାର ମାପ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଫୁଟବଲ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେଟା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ 45 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 45 ମିନିଟ୍, ମୋଟ 90 ମିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ବିଶ୍ରାମର ସମୟ କେତେ? 2 ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ମଝିରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ଦିଆଯାଏ ସେ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ କେତେ? ସେ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ହେଉଛି 15 ମିନିଟ୍। 45 ମିନିଟ୍ ଖେଳ ହୁଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ 15 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପିଲା ଅଦଳ ବଦଳ କରାହେଉଛି। କାହାର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲେ କାଢ଼ି ସେ ବଦଳ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ପିଲା ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବେ? କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାବଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ସେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ 5 ଜଣ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳାଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। 5 ଜଣ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳାଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ଆମେ ଜାଣୁ 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ଥାଆନ୍ତି? ୟାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଖେଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ 11 ଜଣ ଥିବେ, କାରଣ 11 ଜଣରୁ ଯଦି ଅଧିକା କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର କୌଣସି ଟିମ୍ରେ ଥିବ ସେଠି ଖେଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଖେଳକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେହିପରି ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ 11 ଜଣ ଖେଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଅତି କମ୍ରେ ଯଦି 7 ଜଣ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେ ଖେଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅତି କମ୍ରେ 7 ଜଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଖେଳାଳିମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ କିଲୋମିଟର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ କିଲୋମିଟର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ ଖେଳାଳି ସେ ହେଉଛି ଗୋଲକିପର। ସେ ପ୍ରାୟ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସିଏ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗୋଲକିପର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତି? ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଲକିପର ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 4ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦୌଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ସେଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କିଏ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡରେ, ସେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯେଉଁମାନେ ମିଡ୍ ଫିଲ୍ଡର ଥାଆନ୍ତି, ମଧ୍ୟଭାଗର ଖେଳାଳି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ବଲ୍ ନେଇକି ବହୁତ ଦୂର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଡ୍ ଫିଲ୍ଡର ପ୍ରାୟ 11ରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆଟାକିଂ ପ୍ଲେୟାର, ଯେଉଁଟା ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି ଫରୱାର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର, ସେମାନେ କେତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି? ସେମାନେ 9ରୁ 11 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର, ଏମାନେ କମ୍ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦିଓ 9ରୁ 11 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଇ ଗୋଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଲକିପର କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼େ ଗୋଟେ ଖେଳରେ, ସେ ଖେଳଟି ହେଲା 4ରୁ, ସେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 4ରୁ 6 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ସରିଯାଉଛି ଖେଳର ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଅମୀମାଂସିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଖେଳ ହେବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍? ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍? ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି 15 ମିନିଟ୍। 15 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଖେଳ ହେବ। 15 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଖେଳ ହେବ। ଗୋଟେ ଖେଳ ଯଦି ଅମୀମାଂସିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଖେଳ, ସେଟା 15 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଖେଳ ହୁଏ। ତେବେ ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଖେଳ ଅମୀମାଂସିତ ହେବା ପରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖେଳ ସରିଗଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କେତେ ସମୟ ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୋଟେ ଖେଳ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଟା କେତେ ସମୟ ପରେ? ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଦେଖୁ, ସେଠି ଦେଖୁ ଯେ ରେଫରୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରି କିକ୍ ମରା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ସେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଅଫସାଇଡ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଫରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ରେଫରୀ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଖେଳେ, 45 ଖେଳ ସମୟରେ ରେଫରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟିଏ 45 ମିନିଟ୍ 90 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ରେଫରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ତାଳ ଦେଇକରି ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଜଣେ ରେଫରୀ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଠିଆ ହେଇନଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହା 10ରୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଖେଳ ହେଲା 90, ଇଏ 15-30 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍, ତାମାନେ 120 ମିନିଟ୍। ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ 12ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରେଫରୀକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆପଣ ମତାମତ ଦେଇ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।